이어서 강의 진행하도록 하겠습니다. 프로젝트와 컬렉션에 대해서 알아보겠습니다. 프로젝트는 폴더와 유사합니다. 클라이언트, 상태, 연도, 프로젝트 이름 또는 원하는 구조별로 문서를 그룹화하는 데 사용할 수 있습니다. 컬렉션은 프로젝트 내에 항상 존재하는 문서 그룹입니다. 프로젝트와 마찬가지로 원하는 분류 체계를 사용하여 컬렉션을 만들 수 있습니다. 프로젝트에는 자체 공유 및 공개 설정이 있으므로 워크스페이스에서 프로젝트에 접근할 수 있는 사람과 프로젝트 내 문서를 편집할 수 있는지 여부를 선택할 수 있습니다. 컬렉션의 공유 및 공개 설정은 해당 프로젝트와 항상 동일합니다. 새 프로젝트를 만들려면 워크스페이스 창의 사이드바에서 프로젝트 옆에 있는 플러스 아이콘을 클릭하세요. 프로젝트 이름을 입력하고 엔터키를 눌러 확인합니다. 접근 권한이 제한된 프로젝트를 만들려면 웹 앱에서 만들 수 있습니다. 문서를 저장할 때도 프로젝트를 만들 수 있습니다. 영상으로 확인하겠습니다. It's about time I show you how to create one of these projects I keep mentioning. In the Mac app, projects will appear in the sidebar of the workspace window. To create a new project, just click the plus sign next to the project's label. Then type a name, and press return on the keyboard when you're done. You can use projects to organize your workspace documents by client, status, or any other grouping that suits you or your team. You can also create, view, and manage projects from the web app. When you open a project in the web app, you'll find a Share button at the top. From here, you can restrict access to the project and make it private so that only you, your workspace admins, and any members you invite will be able to see it. When inviting workspace members to a project, they'll have the same level of permissions in the project as they do in the rest of the workspace. Editors will be editors, viewers will be viewers. You can also quickly identify which projects on the sidebar have restricted access based on the little lock icon next to the name. If you need to rename a project in the Mac app, Control-click on the project's name in the sidebar of the Workspace window and choose Rename. Similarly, in the web app, you can use the ellipsis icon that appears when hovering over the name of a project. When it's time to move an existing document into a specific project, it's as easy as dragging the document and dropping it onto the name of the project. This works the same way whether you're in the Mac app or the web app. From the Mac app, you can also Control-click on a thumbnail and choose Move to Project. And similarly, from the web app, you can hover over a document's thumbnail, click the ellipsis icon, and choose Move To. If you're a workspace admin, you can also move documents between different workspaces. 워크스페이스 창에서 문서를 프로젝트로 드래그하여 해당 위치로 이동할 수 있습니다. 모든 문서 탭에서 사이드바의 프로젝트로 또는 한 프로젝트에서 다른 프로젝트로 문서를 드래그 앤 드롭할 수 있습니다. 또한 썸네일을 컨트롤 키를 누른 상태에서 클릭하고 프로젝트 이동을 선택하여 워크스페이스 내에서 문서를 이동할 수 있습니다. 문서를 다른 워크스페이스로 이동하려면 해당 문서의 썸네일 위에 마우스를 올리고 Move to Project를 클릭합니다. 문서 이동 모달의 드롭다운 메뉴에서 워크스페이스를 선택한 다음 문서를 이동할 워크스페이스와 프로젝트를 각각 선택합니다. 이전에 초대받은 모든 사람과 문서를 계속 공유할지 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다. 오직 관리자만 다른 워크스페이스로 문서를 이동할 수 있습니다. 또한 문서를 이동할 워크스페이스의 관리자 또는 편집자여야만 가능합니다. 만료된 워크스페이스는 다른 워크스페이스 탭에서도 확인할 수 있지만 해당 워크스페이스를 다시 활성화하기 전까지는 해당 워크스페이스로 문서를 이동할 수 없습니다. 개인 초안, 즉 MyDraft에서 다른 워크스페이스로 문서를 이동할 수는 없습니다. 먼저 문서를 프로젝트 또는
All Documents로 이동을 먼저 해야 합니다. 또한 앱 웹을 사용해서만 다른 워크스페이스로 프로젝트 문서를 이동할 수 있습니다. 즉, 맥 앱에서는 이동이 불가합니다. 프로젝트 문서의 삭제는 문서 썸네일을 마우스 우클릭하고 Remove from Project를 선택합니다. 모달에서 문서 접근에 미치는 영향에 동의하는지 확인한 후 Remove를 클릭합니다. 프로젝트에서 문서를 제거하면 해당 문서가 All Documents로 이동합니다. 실제 문서가 삭제되는 것은 아닙니다. 다음은 프로젝트명 변경입니다. 워크스페이스의 창의 사이드바에서 프로젝트 이름을 더블 클릭하거나 오른쪽 버튼을 클릭하고 리네임을 선택하면 새 이름을 입력할 수 있습니다. 중요한 프로젝트와 문서를 고정하여 필요할 때 언제든지 사용할 수 있도록 할 수 있습니다. 다른 워크스페이스 구성원은 고정한 내용을 볼 수 없으므로 자신에게 맞는 방식으로 정리할 수 있습니다. 프로젝트 고정 방법입니다. 워크스페이스 창을 열고 사이드바에서 프로젝트를 우클릭한 후 핀 프로젝트를 선택합니다. 고정된 프로젝트는 사이드바 프로젝트 목록 상단에 표시됩니다. 프로젝트 고정 해제도 같은 방법으로 진행하면 됩니다. 문서를 고정하려면 작업 영역 창에서 해당 문서를 우클릭하고 핀 도큐멘트를 선택합니다. 고정된 문서는 All Documents 탭의 목록 또는 그리드 상단에 표시됩니다. 문서 고정을 해제하려면 동일한 단계를 진행하면 됩니다. 지금까지 스케치 베이직에 대해서 알아보았습니다. 다음은 레이어에 대해 학습하겠습니다. 레이어는 스케치에서 디자인을 만드는 기본 요소입니다. 이 섹션에서는 캔버스의 모든 도형과 그룹, 아트보드를 포함하는 레이어를 빠르게 만들고 조작하는 방법을 알아봅니다. 이 섹션에서는 레이어의 추가와 선택, 그룹핑, 이동, 복제, 정렬, 분배, 리사이즈, 스케일링, 크기 조절 제한, 레이어명 변경을 알아보도록 하겠습니다. 레이어 추가에 대한 영상 먼저 확인해 보도록 하겠습니다. The content of this lesson may seem very basic at first glance, but it's jam-packed with tricks and shortcuts along the way that can massively speed up your workflow. There's no need to memorize it all in the first watch. Don't hesitate to pause, rewind, take notes, or even watch the entire video several times. Now, it's time to look at how to add design elements to the canvas. The first page of the project file I've included is blank to give us some room to practice. Let's start with some basic shapes. To add a new shape, click the Insert button in the toolbar, select Shape, and then choose the type of shape you want to add. It's amazing how much you'll be able to get done with the mighty rectangle, oval, and line tools. So a few shortcuts worth committing to memory early on would be R for the rectangle tool, O for the oval tool, and L for the line tool. Let's start with the rectangle tool. Now we can click and drag anywhere on the canvas to draw our rectangle. We'll see the shape's dimensions next to the cursor as we drag for that little bit of extra precision on the fly. Now for a couple helpful tricks. If you hold the Shift key as you drag, Sketch will constrain the proportions of your shape to an equal height and width. Great for drawing squares or perfect circles. Another useful modifier is holding the Option key to draw a shape outward from the center, rather than the usual top left corner. If you happen to start drawing your shape in the wrong spot, you can also hold the spacebar as you drag to move the whole shape. There are plenty of other types of layers you can add from the Insert menu, and we'll get to more of them in due time. But for now, let's talk about inserting images. When choosing Image from the Insert menu, you'll get a Finder window that allows you to browse for the images you'd like to place. But if you already have a folder open in the Finder, you can skip the Import menu altogether and drag images directly onto the canvas. The same goes for pretty much anywhere else you can drag images from, like a web browser or other applications. Sketch supports importing bitmap images in PNG, JPEG, TIFF, and WebP formats, as well as vector graphics in SVG and EPS formats.
And if you paste SVG code on the canvas, Sketch will turn it into a vector graphic for you automatically. Sketch also allows you to import PDF documents. Each page will become its own artboard. And there's even support for importing AI and PSD files as flattened layers. 레이어 추가에 대해서 자세히 알아보겠습니다. 레이어를 추가하려면 툴바에서 인서트 버튼을 클릭하거나 메뉴바에서 인서트 메뉴를 열면 됩니다. 도형이나 텍스트, 이미지 등을 추가할 레이어 유형을 선택하면 됩니다. 레이어를 추가하는 가장 쉬운 방법은 단축키를 활용하는 것입니다. 두 번째는 툴바의 인서트로부터 표준 레이어들 중에서 하나를 고르고 그것을 그리는 것입니다. 보는 바와 같이 레이어를 추가하는 과정은 매우 쉽습니다. 그러나 몇 가지 숏컷으로 추가적인 제어를 하도록 해줍니다. 예를 들어 쉐이프를 정사각형으로 만들기 위해 Shift 키를 누른 후 마우스를 드래그하면 됩니다. 이와 유사하게 옵션 키를 누르면 레이어가 좌상단부터 시작되는 것이 아닌 마우스 포인트가 레이어 중앙에 위치하면서 레이어가 추가됩니다. 레이어의 시작점이 약간 잘못되어 배치됐다면 스페이스바를 누른 후 마우스를 이동할 수 있습니다. 스페이스바가 눌려져 있는 동안 쉐입의 사이즈를 변경하는 대신 쉐이프의 시작점을 마우스로 끌고 갈 수 있습니다. 캔버스에서 레이어를 선택하려면 레이어를 클릭하기만 하면 됩니다. 이렇게 하면 해당 레이어 주위에 선택 핸들이 나타나는 것을 볼 수 있습니다. 테두리는 있지만 채우기는 없는 빈 도형을 이미 선택한 경우 채우기가 없는 영역을 클릭하여 도형 뒤에 있는 레이어를 선택할 수 있습니다. 도형의 빈 영역 안에서 드래그하여 이동할 수도 있습니다. 스케치에서 레이어 선택하기는 쉽습니다. 캔버스에 있는 레이어를 마우스로 그냥 클릭하면 됩니다. 레이어가 선택되어질 때 8개의 작은 핸들이 나타납니다. 각 모서리에 4개, 그리고 가장자리에 4개가 나타납니다. 주의할 점은 레이어를 선택했음에도 불구하고 이런 핸들이 나타나지 않는다면 행여 실수로 선택 핸들을 숨겼을지도 모릅니다. 그것을 보이게 하기 위해서는 메뉴바에서 뷰, 쇼 셀렉션 핸들을 선택하기 바랍니다. 레이어 선택 방법 중에는 좌측에 레이어 리스트에서 레이어 이름을 직접 클릭하여 선택할 수도 있습니다. 앞서 설명했듯이 레이어의 리스트를 이용하여 레이어를 선택할 수 있습니다. 리스트에서 레이어 이름을 클릭하면 캔버스에서 해당 레이어가 선택되어집니다. 레이어 선택을 하는 마지막 방법으로는 메뉴바에서 에디트 셀렉트를 선택하는 것입니다. 이곳에는 몇 가지 선택 방식이 있습니다. 그 중에 전체 선택은 단축키로 외워두면 좋을 것 같습니다. 레이어를 선택하는 단축키를 숙지하면 효율적인 작업을 할 수 있습니다. 캔버스와 레이어 목록에서 여러 레이어를 선택할 수 있습니다. 첫 번째 레이어를 선택하고 Shift 키를 누른 상태에서 다른 레이어를 클릭하면 선택 영역에 추가됩니다. Shift 키를 누른 상태에서 이미 선택한 레이어를 클릭하면 선택 영역에서 제거됩니다. 캔버스의 빈 공간을 클릭하고 드래그하여 선택 영역을 만들고 여러 레이어를 선택할 수도 있습니다. 비어있지 않는 공간, 즉 큰 배경의 레이어가 있다면
선택 영역을 시작하려면 X키를 누른 다음에 선택 영역을 클릭하고 드래그하면 됩니다. 옵션 키를 누른 상태에서 선택 영역을 드래그하면 선택 영역 내에 완전히 포함된 레이어와 아트보드만 선택이 됩니다. 커맨드 키를 누르면 선택 영역에 그룹을 무시하고 해당 그룹 내에 있는 레이어만 선택됩니다. 이 두 가지 동작을 조합할 수도 있습니다. 레이어를 이미 선택한 상태에서 옵션 커맨드 키를 길게 누르면 선택 영역에 영향을 주지 않고 커서가 레이어 위에 있지 않더라도 캔버스에서 레이어가 이동합니다. 커맨드 쉬프트 키를 누른 상태에서 선택 영역을 드래그하면 현재 선택된 레이어가 선택 영역에서 제거되고 선택되지 않은 레이어가 선택 영역 내에 추가됩니다. 레이어 목록에서 여러 레이어를 선택하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 레이어 이름을 클릭하고 드래그하여 인접한 레이어를 선택합니다. 더 정확하게 선택하려면 원하는 선택 영역에서 첫 번째 레이어를 클릭하고 Shift 키를 누른 상태에서 선택 영역의 마지막 레이어를 클릭합니다. 이렇게 하면 첫 번째 선택 영역과 마지막 선택 영역 사이의 모든 레이어가 선택이 됩니다. 인접하지 않은 여러 레이어를 선택하려면 커맨드 키를 누른 상태에서 각 레이어를 개별적으로 클릭해야 합니다. 커맨드 키를 계속 누른 상태에서 선택한 레이어를 다시 클릭하면 선택 영역에서 해당 레이어가 제거됩니다. 두 개 이상의 레이어가 겹치는 경우 Shift 키를 누른 상태에서 레이어를 마우스 오른쪽 버튼이나 보조 버튼으로 클릭하면 빠른 레이어 선택 컨텍스트 메뉴가 나타납니다. 여기에서 커서 바로 아래에 있는 겹치는 레이어 중에서 원하는 레이어를 선택할 수 있습니다. 메뉴 옵션 위에 마우스를 올리면 캔버스에 해당하는 레이어 주변에 강조 표시가 나타납니다. 옵션 키를 누른 상태에서 포인터 아래에 있는 두 번째 레이어를 상단 레이어 대신 선택할 수 있습니다. 두 개 이상의 레이어가 겹치는 경우 컨트롤 키를 누른 상태에서 클릭하고 컨텍스트 메뉴에서 원하는 레이어를 선택할 수도 있습니다. 캔버스에서 여러 레이어 간의 거리를 측정하는 방법입니다. 영상으로 확인해 보기 바랍니다. 캔버스에서 서로 다른 레이어 사이의 거리를 측정하려면 첫 번째 레이어를 선택한 다음 옵션 키를 누른 상태에서 측정하려는 레이어 위로 마우스를 가져갑니다. 그룹 내부에 있는 레이어에 대해 측정하려면 커맨드도 누르고 있어야만 합니다. 텍스트 레이어까지의 거리를 측정하는 경우 옵션 키를 누르고 있으면 텍스트의 경계 상자까지 측정됩니다. 컨트롤 옵션 키를 누르면 텍스트의 기준선 또는 캡 높이까지 측정됩니다. 커맨드 옵션 키를 누르고 있으면 선택한 레이어와 심볼 안의 레이어 사이의 거리를 측정할 수도 있습니다. 마찬가지로 옵션 키를 누르고 있으면 심볼 안의 레이어 사이의 거리를 측정할 수 있습니다. 다음은 레이어 그룹핑에 대한 영상 먼저 확인하겠습니다. By grouping multiple layers together, you can do things like move and resize them together as if they're a single object. To create a group, just select several layers on the canvas and click Group on the toolbar, or press Command-G on the keyboard. With a group selected, you can also ungroup the layers by clicking Ungroup on the toolbar, or pressing Shift-Command-G. If you'd like to use a group to organize your layers list, but don't necessarily want layers to stick together as a group on the canvas, you can check the Select Groups Content on Click option on the inspector.
Now you can select layers on the canvas as if the group doesn't exist. Kind of like that effect of holding the command key to ignore groups that we talked about earlier. 레이어 그룹핑에 대해 알아보겠습니다. 여러 레이어를 그룹화하면 레이어를 동시에 이동하고 크기를 조절하고 레이어의 가시성을 전환하거나 속성을 조정하기가 훨씬 더 쉬워집니다. 그룹을 만들려면 캔버스에서 2개 이상의 레이어를 선택하고 커맨드 G를 누르세요. 또는 메뉴바에서 어레인지 그룹을 선택하면 됩니다. 그룹 해제는 그룹을 선택하고 커맨드 Shift G를 누르면 됩니다. 또한 메뉴바에서 어레인지 언그룹을 선택할 수도 있습니다. 물론 툴바에도 그룹과 언그룹 아이콘이 있습니다. 그룹 레이어에 속해 있는 자식 레이어의 선택 방법은 커맨드 키를 누른 후 마우스를 클릭하여 선택하면 됩니다. 커맨드 키 조합으로 하는 방법은 매우 유용한 방법입니다. 그룹 상태를 해제하지 않고 레이어를 선택하는 방법입니다. 또 다른 방법으로 그룹을 선택한 후 해당 그룹에 대해 인스펙터에서 Select Groups Contents on Click 옵션을 선택하여 이 기능을 활성화할 수 있습니다. 중첩된 여러 레이어가 있는 그룹의 경우 그룹을 한 번, 2번 클릭한 다음 한 번의 클릭으로 원하는 레이어를 선택할 수 있습니다. 레이어나 그룹이 이미 선택되어 있지만 선택 항목에 계속 레이어를 추가하려면 Shift 키를 누르고 클릭하여 추가 요소를 계속 추가할 수 있습니다. 원래 선택을 유지하면서 그룹 내에서 레이어를 선택하려면 Shift를 누른 상태에서 그룹에서 선택하려는 레이어를 더블 클릭하면 됩니다. 그룹 내에서 레이어를 삭제하면 그 뒤에 오는 레이어가 선택됩니다. 영상에서 보는 것처럼 그룹 내에서 2번째 레이어를 삭제한 후 3번째 레이어가 선택되는 것을 확인할 수 있습니다. 레이어의 이동에 대해서 알아보겠습니다. 선택한 레이어를 클릭 후 마우스로 움직여서 이동할 수 있습니다. 특정 축으로 이동을 제한하려면 Shift 키를 누른 상태에서 이동하면 됩니다. 이때는 수평 또는 수직 한 축으로만 움직이게 됩니다. 레이어를 이동할 때 스케치는 레이어를 인접한 레이어에 자동으로 정렬하게 됩니다. 이러한 것이 발생하지 않는다면 스마트 가이드가 숨겨져 있을 수 있습니다. 이것을 사용하려면 메뉴바에서 뷰, 캔버스, 쇼 스마트 가이드를 선택하면 됩니다. 드래그하는 동안 옵션 키를 누르고 있으면 원래 레이어를 그대로 두고 레이어를 복제하게 됩니다. 그런 다음 커맨드 D를 즉시 누르면 스케치는 첫 번째 복제본과 정확히 같은 옵셋에 다른 복제된 레이어를 삽입하게 됩니다. 페이지 패널로 레이어를 드래그 앤 드롭하여 여러 페이지 간의 객체를 빠르게 이동할 수도 있습니다. 자세히 알아보겠습니다. 레이어를 이동하려면 클릭 후 원하는 방향으로 드래그하면 됩니다. 특정 축으로만 이동하려면 Shift 키를 누른 상태에서 드래그합니다. 다른 레이어 아래에 있는 레이어를 이동하려면 해당 레이어를 선택했는지 확인이 필요합니다. 레이어 목록에서 레이어를 선택하고 커맨드 옵션 키를 누른 상태에서 캔버스의 아무 곳이나 클릭하고 드래그하면 됩니다. 채우기가 없는 레이어를 이동할 때는 빈 공간 안쪽을 클릭하고 원하는 곳으로 드래그할 수 있습니다. 레이어 테두리를 클릭하고 드래그하면 크기만 조절될 수도 있습니다. 이 점 주의하시기 바랍니다. 잠긴 레이어를 이동하려면 먼저 레이어 목록에서 해당 레이어를 선택합니다. 그러면 다른 레이어와 마찬가지로 이동, 크기 조절, 회전이 가능합니다. 캔버스에서 선택하는 레이어에는 잠긴 레이어가 포함되지 않습니다. 실수로 레이어를 편집하는 것을 방지할 수 있기 때문입니다.
레이어를 이동하면 인접한 레이어를 기준으로 정렬 가이드가 표시됩니다. 가이드가 보이지 않는다면 뷰 캔버스 쇼 올 가이드를 확인해 보기 바랍니다. 여러 레이어를 선택한 경우 바깥쪽 선택 상자 안에 아무 곳이나 클릭하고 드래그하여 레이어 자체든 레이어 사이의 빈 공간이든 원하는 곳으로 이동할 수 있습니다. 바깥쪽 선택 상자에 선택되지 않는 레이어가 있는 경우 선택되지 않는 레이어를 직접 클릭하여 선택할 수도 있습니다. 가려진 레이어를 이동하는 방법입니다. 다른 레이어 아래에 있는 레이어를 이동하려면 해당 레이어를 선택했는지 확인하고 커맨드 옵션 키를 누른 상태에서 캔버스의 아무 곳이나 클릭하고 드래그하면 이동이 가능합니다. 원하는 경우 레이어를 하나의 단위로 이동하기 전에 레이어 목록에서 레이어를 함께 그룹화할 수도 있습니다. 커맨드 G를 누르면 그룹화 가능하죠. 맥 앱에서는 이동 중인 레이어를 인접한 레이어에 자동으로 정렬하게 됩니다. 앞서 말씀드렸듯이 뷰 캔버스 쇼 올 가이드에서 활성화되어 있는지 확인 바랍니다. 다음은 레이어 복제에 대해서 알아보겠습니다. 캔버스에서 레이어를 복제하려면 옵션 키를 누른 상태에서 레이어를 드래그하면 됩니다. 원본 레이어는 제자리에 그대로 유지됩니다. 옵션 키를 동시에 놓거나 마우스를 놓기 직전에 놓으면 레이어가 이동하지 않고 복제됩니다. 레이어 복제의 다른 방법은 커맨드 D를 활용하는 것입니다. 커맨드 D를 눌러 레이어를 복제하는데 복제된 레이어가 나타나는 위치는 스케치 설정에서 레이어 탭에 있는 Offset Duplicated Layer의 옵션 활성화 여부에 따라 달라지게 됩니다. 옵셋 옵션이 활성화된 레이어나 그룹을 복제한 후 커맨드 D를 누르면 첫 번째 복제본과 정확히 같은 옵셋의 복제본을 만들 수 있습니다. 기본적으로 복제된 레이어는 원본 레이어 위에 배치됩니다. Shift 키를 누른 상태에서 커맨드 D를 사용하거나 Edit Duplicate 메뉴 옵션을 선택하면 새 레이어가 원본 레이어 아래에 배치됩니다.